This is something called intercostal tube drainage. हामीले चाहिँ pneumothorax पढिरहेको छौँ, यसको मतलब यो होइन कि pneumothorax मा मात्रै एयर मात्रै एस्पिरेट गर्नलाई यो intercostal tube drainage लाइन छ भन्ने हैन. There are various other indications for intercostal tube drainage, which is hemothorax to be more. I mean, hemothorax मा अझै commonly गर्न सकिन्छ. Hydrothorax, chylothorax अलिकति कम common छ. Pneumothorax is very very common. Hemopneumothorax in cases of pneumothorax with the history of trauma. त्यसपछि empyema-thoracis. Empyema-thoracis मा चाहिँ अब it is basically empyema मात्रै अनि empyema को अर्कै क्लास छ, त्यसबाट डिस्कस गर्न के हुन्छ त्यसमा. त्यसपछि चाहिँ ट्रमाटिक लङ कन्ट्युजन छ, थोराकोटोमी टु ड्रेन प्लुरल क्याभिटी गरेको छ भने चाहिँ दिज आर द बेसिक इन्डिकेसन्स. भन्ने बेला चाहिँ छुटाउनै नहुने चाहिँ हेमोथोराक्स, हाइड्रोथोराक्स, न्युमोथोराक्स, हेमोन्युमोथोराक्स र इम्पायमा. यो 1 2 3 4 5 वटा चाहिँ छुटाउनु हुँदैन. ओके. सो इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज को काम के हो, इसको अलिकति डेफिनेसन लेट्स से इसको अमाउन्टमा अलिकति ब्रीफ डिस्कस गर्ने हो भने चाहिँ what it is the method to draining fluid, blood, air collected in the pleural cavity safely, so that to allow the lung to expand. अब blood हो, fluid हो, air हो, which is accumulated in a potential space. Pleural cavity is not a space, it is a potential space. Pathology कारणले त्यहाँ गयो, so that is why lungs लाई expand गर्ने ठाउँ भइरहेछ नि. त्यही भएर we need to free up this space so that the lung can expand and the person can become the symptomatic, let's say treated simply. So that is intercostal tube drainage. यसको procedure चाहिँ के हो? Procedure चाहिँ अब there are lots of different types of intercostal tube drainage based on what container it is using. It can be drainage canister. It can be simply a bottle which has a water column in it. Air water भएको bottle हुन सक्छ कि त canisters हुन सक्छ जुनमा चाहिँ triple chamber canisters सम्म हुन्छ. तर हामीले चाहिँ त्यो कुरामा भन्दा पनि let's focus into a simple basic procedure अनि the principle of the intercostal drainage tube. This technique is also called tube thoracostomy, as you can see here, and it is also called Bulau drain, B-U-L-A-U drain. It was the first concept was given by Dr. C. Pope in 1922, which is not important. So now let's talk about the chest tube. Chest tube. अब यो procedure define गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो बुझ्छौं यसको basic physiology, let's say how the यो method, यो instrument कसरी काम गर्छ हामीले बिस्तारै बुझ्दै जान्छौं. Tube भन्दा पनि let's talk about site सुरुमा. Site चाहिँ triangle of safety. Triangle of safety को boundary सबैजनाले थाहा छ. Pectoralis major and inferior horizontal line inferior to the axilla, and त्यसपछि चाहिँ anterior border of latissimus dorsi and inferior line superior to the nipple. So nipple भन्दा माथिको line अनि bounded by two major muscles, which is latissimus dorsi and pectoralis major, अनि माथिबाट चाहिँ axilla को inferior line आउँछ. So हामीले एउटा पिक्चर के बेसिक पिक्चर लिन सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति laterally thorax को अलिकति laterally चाहिँ there is this triangle of safety, and त्यहाँ चाहिँ हामीले यो ट्यूब इन्सर्ट गर्छौं. अब यो ट्यूब चाहिँ एउटा साइलास्टिक मटेरियलले बनेको हुन्छ. यो ट्यूब चाहिँ यो यही ठाउँमा यही साइडमा किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब वी क्यान गेस कि यसले चाहिँ हामीले गेस गर्न सक्छौं कि यो पिक्चरमा चाहिँ यो पेशेन्ट अलिकति राम्रै नै बसेको छ नि त, which is not under anesthesia. Anesthesia प्रोसिजरको एउटा लाको होला, तर यो लाइराख्दासम्म चाहिँ एनेस्थेसियाको इफेक्ट चाहिँदैन. So which means other structures यसले इन्भेड गरेको छैन. त्यसपछि चाहिँ के भयो, other structures यसले इन्भेड गरेको छैन. It is relatively not so painful while it is still inserted. प्रोसिजरको बेला चाहिँ हामीले एनेस्थेसिया लोकल एनेस्थेसिया लाउनु पर्छ, त्यो खालको कुरा हो. सो यति भन्नुको मतलब चाहिँ के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रायंगल अफ सेफ्टीमा चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर्स लेट्स से भेसल्स नर्भ्स हुँदैन जुनले इफेक्ट पार्ने पोटेन्शियल हुन्छ. अनि बिकज देयर इज एउटा डेफिसिट जस्तो देखियो नि त ट्रायंगल अफ सेफ्टीमा, लैटिसिमस डोर्साई को एन्टेरियरली एन्ड ल्याटरल टु दी
पेक्टोरालिस मेजर छ भने चाहिँ त्यहाँ डेफिसिट छ नि त मसलको मसल खासै त्यस्तो डेन्स थिक मसल त नहोला जतिसुकै पनि वर्कआउट गर्ने मान्छे भए पनि सो त्यो ट्युब इन्सर्ट गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यसरी युज गरेको यति भनेपछि चाहिँ अब कहिले बिर्सिँदैन होला ओके सो द्याट्स द साइट एन्ड त्यसपछि चाहिँ पोजिसनमा चाहिँ साइटमा चाहिँ एउटा के पोइन्ट अझै छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन स्पेसमा चाहिँ it is much more appropriate according to different diseases since हामी pneumothorax अनुसार मात्र ICT पढ्रा छैनौं अनि हामीले चाहिँ जुन इन्डिकेशन्स भन्यौ नि त्यो अनुसार चाहिँ पोइन्ट्स छ के त pneumothorax मा चाहिँ in the fourth space in the sixth space in hemothorax and empyema and the fifth space is actually more common so common चाहिँ fifth हो tube insert गर्ने ICT को लागि त्यसपछि pneumothorax मा चाहिँ 4 तिर जान खोज्छौं अनि 6 मा चाहिँ we go for in the cases of hemothorax or empyema so pus र blood को लागि चाहिँ 6 pneumo को लागि 4 commonly चाहिँ त्यसको बिचमा 5 तिर हामीले राख्दा हुन्छ त्यसपछि पोजिसन चाहिँ supine position मा हुन्छ 45 degree of abdomen thorax to the lower extremity of the body सँग चाहिँ रिलेसन मा 45 डिग्री पोजिसन मा राखेर अनि आर्म चाहिँ एब्डक्ट गरेर एक्सटर्नल रोटेसन गरेर यो पिक्चरमा हामीले हेर्न सक्छौं देयर इज एब्डक्सन एन्ड एक्सटर्नल रोटेसन अनि यो जुन पाम छ पाम क्यान बी अन द हेड अथवा नराखे पनि हुन्छ तर राखेकै राम्रो किनभने इट विल नट क्रिएट एनी ट्रबल व्हाइल इन्सर्टिङ द ट्युब सो द्याट्स द पोजिसन त्यसपछि चाहिँ अब प्रोसिजर भनेको त्यही हो पोजिसनलाई आइडेन्टिफाई गर्ने साइटलाई आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यसपछि पोभिडन आयोडिनले सफा गर्ने त्यसपछि इन्सिजन दिने अनि इन्सिजन पछि चाहिँ ट्युब हाल्ने अब इन्सिजन चाहिँ कसरी दिने त 4 सेन्टिमिटर को होरिजन्टल स्किन इन्सिजन दिन्छ साइड चाहिँ हामीलाई भनिसकेका छौं कहाँ दिने भनेर है सो यसले के गर्छ स्किन फासा इन्टरकोस्टल मसल्स लाई सेपरेट गर्छ अनि त्यसपछि अब यसलाई कन्फर्म पनि गर्नुपर्छ इफ इट इज सेपरेटेड अर नट since major muscles छैन intercostal muscles मात्रै छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ finger tip ले चाहिँ we can do approximation whether the muscles have separated or not muscle separate भइसकेपछि चाहिँ we also need to penetrate the parietal pleura of course किनभने potential space मा छ नि air so त्यसपछि त्यसलाई penetrate गर्ने त्यसपछि चाहिँ we have reached the pleural space of course pleural space मा पुगेपछि चाहिँ अब हामीले since incision दिइरा थियौं अब हामीले clamp युज गरेर अब त्यसमा त मैले हामीले अब सर्टेन हेमोस्ट्याट युज गरेर लेट्स से क्ल्याम्प युज गरेर हामीले चाहिँ त्यो सेपरेट गरेर राख्थ्यौं मसल्सलाई त्यसपछि चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब कुन त्यो लिने त भन्नाले के भन्ने त्यसरी कुन ट्युब लिने त है अब ट्युब चाहिँ त्यसको नम्बर अनुसार र एज अनुसार चाहिँ अलिकति फरक छ के त number 10 12 18 or 28 you can see on the screen also neonate infant and children and त्यसपछि adult मा चाहिँ फरक छ कसरी neonate मा चाहिँ obviously सबभन्दा कम 10 infants मा 12 children मा 18 अनि adult मा चाहिँ एकदमै ठुलो पछि 28 so 10 12 18 28 10 12 18 28 याद गर्ने है त सो त्यसलाई चाहिँ अब एउटा केली क्ल्याम्पले we clamp it and त्यसपछि चाहिँ त्यो ट्युबलाई जुन छ नि we can see in this picture in the left side animation le gardiyo अब यो चाहिँ जुनसुकै इन्टरकोस्टल स्पेस भए पनि we are not going to focus on it हामीले चाहिँ के फोकस गर्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ ट्युब चाहिँ कसरी इन्सर्ट गरिएको छ त ट्युबलाई चाहिँ अब यो ट्युब छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ obviously एउटा सर्कल जस्तो हुन्छ there is a space real space in the tube अब यो ट्युबलाई चाहिँ एउटा क्ल्याम्पले थिच्ने अब क्ल्याम्प कसरी ड्रा गर्ने यसरी ड्रा गरौँ न हैन एउटा क्ल्याम्प जस्तोले थिच्ने अब त्यो थिचेको क्ल्याम्प ट्युबलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ जुन इन्सिजन बनाएको थियौं ट्रायंगल अफ सेफ्टीमा त्यहाँबाट चाहिँ छिराउने सो वी इन्सर्ट द ट्युब बाइ क्ल्याम्पिङ दिस इज इम्पोर्टेन्ट अब यो क्ल्याम्प गरिसकेर छिराइसकेपछि चाहिँ नाउ we let it open into this space and we take out the clamp and त्यसपछि अब यो जुन ट्युब छ यसलाई चाहिँ हामीले non-absorbable sutures which is important non-absorbable sutures ले fix गर्छौं we fix it into the chest wall अनि
त्यसपछि we put a plasters and then we put the tube into a jar. Let's say a bottle which has air water column. अब यो वाटर किन इम्पोर्टेन्ट छ त? अब हामीले सिम्पली एउटा ट्युब लगाइदियौं भने चाहिँ एयर ननिस्किन सक्छ, किनभने चाहिँ प्लुरामा के हुन्छ, प्लुरा हैज नेगेटिभ प्रेसर. पोजिटिभ प्रेसर भएन, इट वुड हैव पुश्ड एयर आउटसाइड. तर त्यस्तो त हुँदैन, यहाँ चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर छ नर्मली. अब नेगेटिभ प्रेसर अब न्युमोथोराक्समा नहोला, तर यदि अलिकति स्मल अमाउन्ट नै छ भने चाहिँ इट इज मोर टुवर्ड्स द नेगेटिभ प्रेसर. झन् त्यसपछि हामीले एउटा इन्सिजन दिएपछि त झन् एउटा लेस भाल्भुलर कनेक्सन भइसक्यो आउटसाइडसँग. सो त्यो बेला चाहिँ एयर आफै चाहिँ निस्किँदैन. वी निड टु हेभ अ पर्सिस्टेन्ट pathway through which air चाहिँ आफै निस्किरहोस्. सो त्यसको लागि नै हामीले वाटर राखेको हो. अब यहाँ वाटरमा चाहिँ यहाँ बबल्स निस्किन्छ, यो बबल्स निस्क्यो, यो चाहिँ जारमा एक्युमुलेट हुन्छ and it goes out this way. So that's basic. So यसमा चाहिँ अझ हामीले छुटाउन पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ the distance between the jar, the bottle which has air column and the patient where the incision has done should be 100 centimeters. Okay, so हामीले के याद गर्नु पर्ने छ यहाँ 4 सेन्टिमिटर को इन्सिजन दिने, कति नम्बरको ट्युब युज गरेर छौं त 10 12 18 28 नियोनेट इन्फेन्ट चिल्ड्रेन एडल्ट. ओके, याद भयो. त्यसपछि 4 सेन्टिमिटर यो दियौं अनि त्यसपछि ब्लेडको नम्बर पनि हुन्छ, तर आई डोन्ट थिंक त्यो युजफुल हुन्छ होला. त्यसपछि यहाँ 100 सेन्टिमिटरको ग्याप हुनुपर्छ है. अब कति के निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी जान्छौं बिस्तारै. यो चाहिँ अहिलेसम्म याद गरौँ है त. अनि त्यसपछि क्ल्याम्प गरेर छिराउने अनि क्ल्याम्प गरेर निकाल्दिने, नन एब्जर्वेबल सुचर्स लाएर त्यसलाई फिक्स गरिदिने. द्याट इज आईसीटी बेसिकली. पोजिसन सक्यो, प्रोसिजर सक्यो, मुभमेन्ट अफ एयर कलम, रेस्पिरेसन शुड बी चेक्ड. ओके, अब हामीले चाहिँ we need to confirm whether the tube has inserted into the right place or not. So त्यसको लागि चाहिँ चेस्ट एक्सरे गर्न सक्छौं ट्युब लगाइसकेर. अब त्यो जुन ट्युब थियो नि, the tube has a line along the length of the tube. एउटा लाइन हुन्छ which is radio opaque. र एक्सरे मा देखिनलाई चाहिँ त्यसलाई त्यसरी बनाएको हो. त्यो इन्सर्सन गरेपछि पोजिसनमा छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि सजिलो होस् भनेर. अब यसमा चाहिँ पोस्ट अपरेटिभ केयर इम्पोर्टेन्ट छ. मैले आईसीटी मा किन यति धेरै फोकस गरिरहेको छु किनभने आईसीटी मात्रै पनि 5 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ है. सो अब पोस्ट अपरेटिभ केयर यसको इम्पोर्टेन्ट छ अभियसली. किनभने चाहिँ पोस्ट अब यो ट्युब हो नि त, ट्युबमा चाहिँ अब एयर पनि निस्किन सक्छ. यदि ट्रमा केस छ भने त्यहाँ चाहिँ ब्लड पनि थियो होला, हेमोनिमोथोराक्स पनि हुन सक्छ. त्यसो ब्लड आएर त्यो ट्युबमा चाहिँ अकुमुलेट भएर त्यो क्लग गर्न सक्छ त्यो ट्युबलाई. सो वी नीड टु कीप चेकिङ whether if the sutures have given away or not, whether the tube is clogged or not. यदि ट्युब क्लग्ड छ भने चाहिँ we can do something called milking. Everybody here understand what milking is. We can do gentle tapping हैन. अब यो ट्युब किङ पनि त हुन सक्छ नि त. ट्युब आफैमा किङ पनि हुन सक्छ कि त क्लग हुन सक्छ. क्लगलाई त हामीले क्लग र किङ दुवैलाई पनि हामीले मिल्किङ र ट्यापिङले करेक्ट गर्न सक्छौं. त्यसपछि there is something called test tube clearing device. खासै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन, त्यो जस्ट क्लियरिङ डिभाइस हो, त्यो क्लियर गर्छ. त्यसपछि अब हामीले एक्सरे गरिहाल्यौं पोस्ट अपरेटिभ केयरमा. त्यसपछि lung expansion should be checked at regular intervals so that we can recognize if the chest tube drainage is working or not. Chest expansion के lung expansion हुँदै गयो भने न we can appreciate कि pneumothorax resolve हुँदै गइरहेछ भनेर. So okay, अब कति दिनको लागि चाहिँ यो आईसीटी लगाइराख्ने त इन्डिकेसन अनुसार अलिकति फरक छ. 3टा इन्डिकेसन हामीले याद गर्नुपर्ने, जुन हामीले सुरुमै दुई चारवटा मेन इन्डिकेसन्स भनेको थियो नि, हेमोथोराक्स, न्युमोथोराक्स अनि हेमोनिमोथोराक्स एन्ड इम्पायमा. अब यहाँ चाहिँ हामीले हेमोथोराक्समा 4 to 7 days सम्म आईसीटी राख्नुपर्छ, which should be adequate in the setting. अनि
to 5 days for pneumothorax. यसरी याद गर्ने 3 to 5 days and 5 to 7 days भनेर 2 days को लागि चाहिँ 2 days को डिफरेन्स भनौं न 3 to 5 5 to days भने 5 to 7 days भनेर याद गर्ने 3 to 5 for pneumothorax 5 to 7 for hemothorax अनि इम्पायमा भयो भने चाहिँ अलिकति लङ्गर ड्युरेसन सँग राख्नु पर्छ होला अनि यदि ब्रोन्को पल्मोनरी के रे ब्रोन्को प्लुरल फिस्टुला छ भने चाहिँ इट माइट बी फर भेरी भेरी लङ्गर ड्युरेसन अफ पिरियड त्यसपछि पोस्ट अपरेटिभ केयरमा चाहिँ वी निड टु डु फिजियोथेरापीमा चाहिँ यो डिभाइस हामीले वार्डहरुमा धेरैचोटि इन्काउन्टर गरेको छौं होला यसमा चाहिँ वी ब्लो अप द एयर अनि यो चाहिँ बल उठ्छ के माथि यो जुन तीनटा कलरको बल छ नि यो माथि उठ्छ अब एडिक्वेटली उठ्नलाई चाहिँ तीनटा उठ्नु पर्छ सो दिस इज फर फिजियोथेरापी रिहेबिलिटेसन गरिराख्नु पर्छ टाइम टाइममा ब्रिदिङ एक्सरसाइजहरु गरिराख्नु पर्छ सो त्यसपछि अब व्हाट इज इम्पोर्टेन्ट इज आईसीटी रिमुभल कहिले गर्ने त यो चाहिँ मलाई एकचोटी वार्डमा म्यामले सोध्नु पनि भएको थियो त्यही भएर यो चाहिँ राम्ररी नै याद गरौँ सोधिराख्नु क्वेशन भएर नै सोध्नु भयो होला म्यामले कहिले निकाल्ने त अब यदि 3 दिनसम्म गाँठ पारेर याद गरे केटा यो चाहिँ आउनै पर्छ यो चाहिँ कति दिनमा निकाल्ने किनभने अहिलेसम्म त सजिलै त भन्न सकिहाल्दिस 25 ml पर डे फर 3 days 25 ml पर डे फर 3 days सम्म निस्क्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले अब जुन आईसीटी रिमुभल छ नि आईसीटी रिमुभलमा चाहिँ सिन्स वी आर डिस्कसिङ आईसीटी नै एज अ इन्डिपेन्डेन्ट टपिक हामीले यहाँ चाहिँ फ्लुइडको कुरा गरिरहेछौँ है 25 ml पर डे फ्लुइड निस्क्यो भने चाहिँ आईसीटी फर कन्जिक्युटिभ 3 days छ भने चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ त्यसमै यहाँ देयर इज अ पोइन्ट कल वाटर कलम मुभमेन्ट becomes less than 1 centimeter. वाटर कलम जुन थियो नि एयर वाटर कलमको कुरा गरेको थिएँ म जारमा त्यो चाहिँ 1 centimeter भन्दा कम मुभमेन्ट भयो भने चाहिँ बबल्सहरु कम आयो भने अथवा ले चाहिँ फ्लुइड नै कम आयो भने चाहिँ त्यसरी निकाल्न मिल्छ 1 centimeter भन्दा कम को मुभमेन्ट भयो भने चाहिँ अब न्युमोथोराक्समा किन इम्पोर्टेन्ट छ त कहिले चाहिँ रिमुभ गर्ने त हो अब न्युमोथोराक्समा चाहिँ हामीले त्यो जुन एयर रिमुभ भइराछ नि त्यो चाहिँ हामीले नाप्न सक्छौं के कि त 2.5 लिटर भन्दा बेसी एयर निस्क्यो एक दिनमै कि त यति एयर निस्किसक्यो व्हिच इज इनफ फर द सिम्पटम टु सबसाइड त्यो भयो भने चाहिँ हामीले आईसीटी निकाल्न सक्छौं दैट इज द इन्डिकेसन फर द रिमुभल अब कसरी निकाल्ने दैट इज अब्भियसली बेसिक सुचर लागेको छ सुचर निकाल्ने अनि एनेस्थेसिया लगाएर हामीले गर्न सक्छौं तर नगरे पनि खासै फरक पर्दैन होला त्यसपछि अब कन्ट्राइन्डिकेसन फर आईसीटी प्लेसमेन्ट इज अब्भियसली ट्रमाटिक डायफ्रामेटिक हर्निया छ भने त अब्भियसली इट माइट बी अकुपाइङ द स्पेस इन द थोराक्स व्हिच माइट नट वान्ट टु इन्जर द कन्टेन्ट्स अफ द हर्निया सो त्यसको लागि नगर्ने त्यसपछि कोआगुलोप्याथी छ भने चाहिँ अब्भियसली त्यो हरेक सर्जरीको कोआगुलोप्याथी कन्ट्राइन्डिकेसन नै हुन्छ प्लुरल एडेसन छ भने चाहिँ वी क्यान नट डु हुँदैन गरे पनि फरक हुँदैन लङलाई मात्र इन्जुरी हुन्छ त्यही भएर आईसीटी प्लेसमेन्ट नगर्ने इन्फाइसोम्याट्रस बुल्ला छ भने चाहिँ देयर इज अ चान्स अफ रप्चर अफ द इन्फाइसोम्याट्रस बुल्ला त्यही भएर चाहिँ नगर्ने तर यदि बुल्ला रप्चर भएर टेन्सन न्युमोथोराक्स भइसक्या छ भने चाहिँ गर्न मिल्छ कम्प्लिकेसन के हुन सक्छ तपाईले अघि कुरा गरिहाले क्लगिङ हुन सक्छ इन्जुरी टु नर्भ भेसल्स हुन सक्छ कसैले के बोलिरा हो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म भन्छु है this ICT removal is simple assertive precaution but the point of concern here is the ICT should be removed when the patient is doing or is on a deep inspiration यो point is deep inspiration right अनि अर्को एउटा कुरा म एड गर्छु regarding after ICT placement and use of एक्सरे मा चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ कि आई अफ आईसीटी भन्छ कि आई अफ आईसीटी मल्टिपल डिफेक्ट्स हुन्छ कि मल्टिपल डिफेक्ट जस्तो देखिन्छ कि इन्टरकोस्टल चेस्ट ट्युब ब्रेन त्यो चेस्ट ट्युबमा त्यसमा चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने कुरा के छ भने द मोस्ट प्रोक्सिमल डिफेक्ट हामीतिरबाट जुन मोस्ट प्रोक्सिमल डिफेक्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ लङ के भन्छ प्लुरा भित्र हुनु पर्यो है so that none of the eyes of chest tube are outside of thoracic cavity or outside of pleura भनेर कन्फर्म गर्नलाई त्यसलाई eye of chest tube भन्छ है त्यो याद राख्नुपर्छ एक्सरे है ओके नाइस यो पनि छुटाएर त मैले कम्प्लिकेशन्स को कुरा गर्दाखेरि अब and everybody can take a wild guess clog हुन सक्छ injury to nerve vessels diaphragm हुन सक्छ
लेट्स से यदि राइट साइडमा छ भने लिभर, लेफ्ट साइडमा छ भने चाहिँ स्प्लिन पनि इन्जुरी हुन सक्छ। त्यसपछि इम्प्रोपर प्लेसमेन्ट अफ द ट्युब, यसको लागि चाहिँ अभियसली अहिले भर्खर भनेको पोइन्ट विच इज आईको कुरा गर्नुपर्छ, इम्प्रोपर प्लेसमेन्ट अफ ट्युब पत्ता लगाउनलाई है, अघि भनिहाल्यौँ। त्यसपछि रिएक्सपान्सन अफ पल्मोनरी इडिमा इज इम्पोर्टेन्ट। अब हामीले एकैचोटि धेरै क्वान्टिटी अफ फ्लुइड अर पस अर एयर ड्रेन गरिदियौँ भने चाहिँ, एयर त नभनौँ, पस र फ्लुइड मात्रै ड्रेन गऱ्यौँ भने चाहिँ इन केसेस अफ इन्फ्युजन अर इम्पायमा सडन अनसेट अफ कफ, ब्रेथलेसनेस एन्ड रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुन सक्छ, विच इज पोटेन्शियली फेटल, विच इज एक्चुअली ड्यू टु रिएक्सपान्सन अफ पल्मोनरी इडिमा। यो पोइन्ट चाहिँ नछुटाउनु। त्यही भएर चाहिँ ग्रेजुअल डिकम्प्रेसन इज बेटर, ग्रेजुअली निकाल्ने फ्लुइड, एकैचोटि पुरै एस्पिरेट नगरिदिने, आइसिटी लागेको बेला चाहिँ एकैचोटि मिल्किङ गरेर अझै धेरै नतानिहाल्ने इन्फ्युजन अरू इम्पायमा। त्यसपछि अब ट्रोमेटिक कुरा भनेको हेमाटोमा हुन सक्छ, इन्फेक्सन भएर सबक्युटेनियस इम्पाइसेमा हुन सक्छ, डिस्प्लेसमेन्ट अफ द ट्युब हुन सक्छ, अनि त्यसपछि पेन according to the injury, other symptoms हुन सक्छ। So that is complication, and that summarizes ICT